स्त्री की कल्याण करे किंतु स्त्री गोटे दिन कल्याण करे कौ दिन से दिन मन रखिछ 4 वर्ष 5 वर्ष है पाला देखिलनी सेपट मंच बहुत दिन है पाला देखिले सिना कौन शिखत पाला तो देखिबार नहीं पाला आरंभ होता 12टा राति बेलू तुम घर को तुम गल आ शिखब केत कौ दिन माँ तुम कल्याण कर जो दिन बाट बारण कर जुआई की नियंती कन्या सेपटे बर एपटे गोटाए मझीरे बंधक छिड़ा हम लुगाटा सेपटे झील छिड़ा एपटे पुओ छिड़ा हलदिया चाउल हलदी गुंड पड़ी अरुआ चाउल पितल थाली आंजुलाए चाउल फोपाड़ झी पुओ उपरकू नन्ना से कर्म पढ़े हे माँ दुर्गा देवी भाग्यदात्री मो आयुष अधा हो जाऊ मो स्वामी को आयुष 2 गुण हो जाऊ निज आयुष को से दिन स्त्री कल्याण कर स्वामी आयुष 2 गुण हो जाऊ स्वामी आयुष तो स्त्री आयुष कमी जाऊ माँ कहीं स्त्री आयुष कमी जाऊ स्वामी आयुष 2 गुण हो जाऊ स्वामी आयुष बढ़िले तुमर लाभ कौन सी तो आगे बेसी दिन बंचब तुम शीघ्र मरीज माँ लाभ एत कि कहले जे ये युवती स्त्री मरी जाए जगत ताकू भाग्यवती बोली कहे विचित्र रामायण कवि हेले विश्वनाथ कुंटिया आ जदि स्त्री बंची स्वामी मरी जाए जगत ताकू हतभागिनी कहे कहीं माँ तुम सौभाग्यवती कौ दिन हम तुम स्वामी आयुष जदि बढ़िला तुम आयुष कमीगला पदरे नाली अलता देहरे नाली शाढ़ी हाथ नाली चूड़ी मथारे नाली सिंदूर मुंडरे नाली ओढ़ना देहरे नाली अबीर जो स्वामी तुमको बाजा बाण फुटे तुम दुआरू सिंदूर पिंधे आनी तुमको सिंदूर पिंधे दे विदाय संवर्धना दौची तुमको नहीं मशाणी पाखे छाड़ी दे अय डेंगुरा बजाई खई कौड़ी बिंची मिंची पलि आसुची एटा हूँ नारी जीवन सार्थकता जदि सेतक नाही ताले नारी हतभागिनी ताले कहिबार उद्देश्य से दिन जेतेबेले नमस्कार करदेले कहले आलिंगन कृते भार्या कहले स्त्री जदि स्वामी की नमस्कार करे जदि स्वामी स्त्री मथाटा को आनी छाती रे रखी दिए स्त्री पाई सेटा हूँ कल्याण पुत्रंकर प्रसारण बापा को जदि पुओ नमस्कार करे बापा किछि कहवा दरकार नहीं खाली हाथ बढ़े देव हौलो मो धन जा जदि पुआ मुंड उपरे बापार हाथ अच्छी ताठू बड़ कल्याण संसार किछि नहीं सेटा हूँ बड़ कल्याण राज्ञं कृतांजलि पुटे राजा होउछंती आजिर मंत्री मौसा जने बसिछंती पिंडारे तांको 75 वर्ष मंत्री आम गाँ को आसिछंती तांको बयस 55 कि 60 ये जदि कहबे मौसा प्रणाम आपण केबे कहबेनी जगन्नाथ तुमर कल्याण करंतु काहेकि ना से राजा आपण प्रजा तेनु राजा को प्रजा कल्याण करिवार कोनोसी अधिकार नाही तेनु से दिन जतबे बामन मूर्ति को पाद तले नमस्कार करदेले राजा बळी कहले विप्र प्रणाम से आ कल्याण कलेनी प्रति नमस्कार जणैले कहले राजन स्वागतम मु तुम नमस्कार को स्वागत जणाउछि काहेकि ना से राजा ये प्रजा इतर दक्षिण करे आज जुगर गोटे स्टाइल जे जहाँ कहतब शेष हाथ हल्ले देले यहाँ इतर लोक चलो किंतु निज लोक नुह किंतु आजिर समस्या जदि स्वामी बाहर चाकरी करिछि 2 मास छुट्टी आनी दुबई की माड्रास कुआडे चाकरी करिछि 2 मास छुट्टी सरीगला स्वामी जाऊँगी बाहरुची जीवाकू बापा माँ बसी पिंडारे कांदुछंती मो पुओ जीव आ 5 वर्ष पर आसीबो कि नहीं जना नहीं केते बेले आसीबो कौन हम सी आसला बेलू आम बंचित हबु कि नहीं बापा माँ पिंडारे सिना कांदुछंती स्त्री नाइटी पिंधि कबाट कणे हाथ हलौथब बाए बाए कौन एटा कथा बाए क्या कहती जो जीवार आ फेरवा न थाए ताके कहती बाए ता माने स्त्री कौन स्वामी की कल्याण करछि जा सियाडू आ न आसे कि स्वामी जाउछि विदेश स्त्री जदि पाद तले नमस्कार करिवो कौन भूल हो जिवो किंतु आज जुगर मनीष आम स्टाइल करी हाथ हले दौचे स्वामी की नले स्वामी सांगे कथबार्ता होथब राति 10टा हेनी हौ तुम ऑफिस रु आसथब आ जा खाइब रखुची बाय कहीं नमस्कार रखुची कहले कौन असुविधा हम कि स्वामी स्त्री संपर्क बाय जगह कुआड़े गला कहीं कथा कहूँ माँ जी माँ बसिच जीवन में से भूल करनी कहीं ना जड़े झीपाई ता देवता हूँ ता स्वामी जो रंगा जीव गंगाधर मेहर कहले स्वामी गुरु स्वामी परम बांधव
କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ 12 ମାସ 13 ଓଷା କରୁଥବ କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ ଯଦି କହିବ ଟିକେ ନାଲି ଚା କରିଦେଲୁ ନା ମୁଁ ମନ୍ଦିରରୁ ଆସେ କିରେ ଦେବତା ତ ମାଗୁଛି ନାଲି ଚା ଟିକେ ତାକୁ ଚା ଟିକେ ନ ଦେଇ ତୁ ଯୋଉ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଛୁ କାହାକୁ ପୂଜିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ତା ସ୍ୱାମୀ ହଉଛି ଦେବତା ଜଣେ ପୁଅ ପାଇଁ ତା ବାପା ମା ହଉଛନ୍ତି ଦେବତା ଆଉ ବାପା ମା ପୂଜା ନ କରି ଆମେ ଅଯଥା ପୂଜା କଲେ ଲାଭ କ'ଣ ଅଛି ଯୋଉ କଥା ଭାଇ କହୁଥିଲେ ବାପା କଥା ମାନିଲାନି ପୁଅ ଅସୁବିଧା ଗୁରୁ କଥା ଶିଷ୍ୟ ମାନିବନି ଅସୁବିଧା ବାପା ମା କଥା ପୁଅ ଝିଅ ମାନିବେନି ଅସୁବିଧା କିଛି ଅସୁବିଧା ଆସିଗଲ ହଉ ତୋ ନାଁ କ'ଣ ଯାଉ କୁନି ଝିଅର ସେଇ ବିଶ୍ୱପତି ଠାକୁର କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ ଯାଉ ଦୀର୍ଘାୟୁ କରନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ ସର୍ବେ ବୋଲ ଆନନ୍ଦ କବାର ହରି ଶ୍ରୀମତୀ ସାହୁ ନମସ୍କାର ତ ସବୁଦିନ କରୁଛି କେତେ କରିବ ହଁ ନାଇଁ ନାଇଁ ଦେଇଛି ହଁ ହଁ କେତେ ନମସ୍କାର ସେ କରିବ ଏପଟେ ସିଡ଼ିରେ ଓହ୍ଲାଉନୁ ସେଇଠି କହିଦେଲେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଜଗତରେ ଆପଣ ଗୁରୁ ଯଦି ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ କିଏ ତାହେଲେ ସେ ହେଉଛି ସ୍ୱାମୀ ଜଣେ ପୁଅ ଝିଅ ପାଇଁ ତା ଗୁରୁ ହେଉଛି ତା ବାପା ମା ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେବତା ସମମଣି ମୋହେ ଝିଅ କହିଲେ ବାପା ମା ପାଦ ତଳେ ନମସ୍କାର କରନ୍ତୁ ଭାରି ପୁଣ୍ୟ କାହିଁକି ଲୋ ମା ଦେବତା ବୋଲି ଆମେ କାହାକୁ ଜାଣିଛୁ ଦେବୀ ବୋଲି ମା ଜାଗୁଳେଇକି ଜାଣିଛୁ କିନ୍ତୁ ଘରେ ଯିଏ ବସିଛି ସେ କ'ଣ କମରେ ଅଛି ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ କହିଦେଲେ ଆଲିଙ୍ଗନ କୃତେ ଭାର୍ଯ୍ୟା ରାଜ୍ୟଂ କୃତାଞ୍ଜଳି ପୁଟେ ପୁତ୍ରଙ୍କର ପ୍ରସାରେଣ ଇତର ଦକ୍ଷିଣ କହିଲେ ଆଉ ଯେତେ ହାତ ହଲେଇ ଦେଲେ ଚଳିବ ସିନା କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ ପାଦ ତଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ନମସ୍କାର କରିବା ବିଧେୟ ଆଚ୍ଛା ସେଇ ନ୍ୟାୟରେ ଯେତେବେଳେ ନମସ୍କାର କରିଦେଲେ ନମସ୍କାର କଲା ପରେ କଲ୍ୟାଣ ନ କରି ପ୍ରତି ନମସ୍କାର ଜଣେଇଦେଲେ କହିଲେ ବିପ୍ର ଆପଣ ଆସିବା ଅଭିପ୍ରାୟ ନା ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣିଲି ଆପଣ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଦାନୀ ଏମିତି ଦାନ ଦଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ଭାବିଲି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖିଦେବି ରାଜା ହସିଦେଲେ କହିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆପଣ ତ ଦେଖିଲେ ମତେ ହେ ବିପ୍ର ଏବେ ତ ପଳେଇ ଯିବେ ଯାଆନ୍ତୁ କେମିତି ଯିବି କହିଲେ ଯାଇପାରିବିନି କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କ ଦୁଆରୁ ଯଦି ଖାଲି ହାତରେ ପଳେଇବି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପାପ ହବ ଶାସ୍ତ୍ର କହନ୍ତି ଅତିଥି ଯତ୍ର ଭଗ୍ନାଶ ଗୃହାତ ପତି ନିବର୍ତ୍ତତେ ତସ୍ମିନି ଦୁଷ୍କୃତମ୍ ଦତ୍ତ୍ୱା ପୁଣ୍ୟମାଦାୟ ଗଚ୍ଛତ୍ ଅତିଥି ଯତ୍ର ଭଗ୍ନାଶ ମା ତମ ଦୁଆରେ ଅତିଥି ଜଣେ ଆସି ଭିକ୍ଷା ମାଗିବେ ଯଦି ତମେ ଭିକ୍ଷା ନ ଦେଇ ଖାଲି ହାତରେ ଫେରେଇ ଦେବେ ତାହେଲେ ଜୀବନ ଯାକ ତମେ ଯେତେ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଛ ସବୁ ଯାକ ପୁଣ୍ୟ ତମର ସେ ଭିକାରୀ ନେଇଯିବ ତମ ଦୁଆରେ ସବୁ ଯାକ ପାପ ଓଜାଡ଼ି ଦେଇ ପଳେଇବ ତେଣୁ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ଖାଲି ହାତରେ ଅତିଥିକି ଫେରେଇବେନି ଆଉ ଯେତେ ପୁଣ୍ୟ ଜୀବନରେ ଅଛି ଜଗତରେ ଅଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପୁଣ୍ୟ ଜଣେ ଯାହାକୁ ଯିଏ ଖାଇବାକୁ ଦେଲାଠୁ ବଡ଼ ପୁଣ୍ୟ ଆଉ ଜଗତରେ ନାହିଁ କାରଣ ଯୋଗ ବଶିଷ୍ଠ ରାମାୟଣ ଭଗବାନ ରାମଙ୍କୁ ବୁଝଉଛନ୍ତି ବଶିଷ୍ଠ କହିଲେ ହେ ରାମ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ ତମେ ରାଜା ହବ ଗୋଟାଏ କଥା ମନେ ରଖିଥା କହିଲେ ତୁରଗ ଶତ ସହସ୍ରମ୍ ଗୋଗଣାନାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ ରଜତ କନକ ପାତ୍ରେ ମେଦିନୀ ସାଗରାନ୍ତମ୍ ବିମଳ କୁଳ ବଧୂନା କୋଟି କନ୍ୟା ଚ ଦଦ୍ୟାତ୍ ନଈ ନଈ ମେତ ଶ୍ରମ ଅନ୍ନଦାନ ପ୍ରଧାନ ହଜାରେ ଗାଈ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆପଣ ଜଣେ ଦେଇଦେବେ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଗାଈ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିଅନ୍ତୁ ଯଦି ଯାଚିବେ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଦୁଇଟା ନେବେ କି ନା ଦିଅ ନେଇଯିବ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଶ୍ୱଦାନ ଦେବେ ଯଦି କହିବେ ଆଉ 5ଟା ନିଅନ୍ତୁ ସେ ନେଇଯିବ ସୁନ୍ଦରିଆ ଝିଅ 5ଟା ଦାନ କରିଦେବେ ଯଦି ଆଉ ଗୋଟେ 2ଟା ଦେବେ ସେ କହିବେ ନେଇଯିବି ଆପଣ ଯଦି ଶଶାଗରା ଧରା ମେଦିନୀଟାକୁ ଦାନ ଦେବେ କହିବେ ସାଗର ଗୁଡ଼ାକ ନେବା କଥା ସିଏ ମଧ୍ୟ କହିବ ନେଇଯିବି ଯଦି ସୁନା ରୂପା 10 ଟ୍ରକ ଦେବେ ଆଉ କିଲେ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ କହିବ ନେଇଯିବି କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଅତିଥି ଦୁଆରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ ଆପଣ କଦଳୀ ପତ୍ରଟିଏ ପକାଇଦେବେ ଖାଇବାକୁ ମୁଠିଏ ଦେବେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଯଦି ପଚାରିଦେବେ ବାବୁ ଆଉ ମୁଠିଏ ଖାଇବାକୁ ଆଣିବି ନା ନାଇଁ ମା ମୋ ପେଟ ପୁରି ଗଲାଣି ପେଟ ଚାଖଣ୍ଡକ ପୁରି ଗଲା ପରେ ସିନା ଫୋପାଡ଼ି ଦେବ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଯେତେ କଥା
ଆପଣ ଯେତେ କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ସବୁ ସିଏ ନେଇଯିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଯୋଗ ବାସିଷ୍ଠ ରାମାୟଣରେ ବଶିଷ୍ଠ କହିଲେ ହେ ରାମ ଜଗତରେ ଅନ୍ନଦାନ ପ୍ରଧାନ, ତେଣୁ ମା ଜୀବନରେ କାହାକୁ ଖାଲି ହାତରେ ଫେରାଇବେନି, ଦୁଆରକୁ ଅତିଥି ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମୁଠିଏ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଜୀବନର ପୁଣ୍ୟ। ସେଇଠି କହିଦେଲେ ଅତିଥି କହିଲେ ମୁଁ ବିପ୍ର ଖାଲି ହାତରେ ଯଦି ଫେରିଯିବି ତମର ପାପ ହବ, ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଦାନ ଯଜ୍ଞ କରିଛ ମୁଁ ଖାଲି ହାତରେ କାହିଁକି ପଳେଇବି, ତେଣୁ ମୁଁ ଖାଲି ହାତରେ ଯିବିନି। ତାହେଲେ କ'ଣ ନେବେ ନା ମର୍ଥ୍ୟହମ୍, ମୁଁ ଜଣେ ଯାଚକ। କ'ଣ ମାଗୁଛ ମାଗ ନା ମାତ୍ର 3 ପାଦ ଭୂମି। କ'ଣ ମୁଁ ରାଜା ବଳି ଏଡ଼େ ବଡ଼ ସମ୍ରାଟ, ତମ ଉପରେ ଯେତିକି ମୁଁ ଖୁସି, ତମେ ଶଶାକରା ଧରା ମାଗିଥିଲେ ମୁଁ ଦେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ତମ ରୂପ ସୁନ୍ଦର, ତମ କଥା ସୁନ୍ଦର, ତମ ସ୍ୱର ସୁନ୍ଦର, ତମ ଠାଣି ସୁନ୍ଦର, ତମ ବ୍ରେକ୍ ସୁନ୍ଦର, ତମର ସବୁ ସୁନ୍ଦର, କିନ୍ତୁ ତମ ବୁଦ୍ଧି ଛୋଟ। ଆଉ ବୁଦ୍ଧି ଯଦି ଛୋଟ ହେଇନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ବଳି ଦୁଆରେ ଛିଡ଼ା ହେଇ ତମେ ମାଗୁଛ 3 ପାଦ ଭୂମି, ହେଲେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପାଦ ହେଇଥାନ୍ତା। ଇଏ କୁନି କୁନି ପାଦରେ 3 ପାଦ ଭୂମି, ତମେ କରିବ କ'ଣ? ଶୁଣ ପିଲା ଲୋକ, ତମ ମୁଣ୍ଡ କାମ କରୁନି, ଖାଇ ପିଇ ଶୁଅ, 7 ଦିନ ପରେ ତମେ ଯାହା ମାଗିବ ମୁଁ ପ୍ରଦାନ କରିବି। କାଳେ ତରତର ହେଇ ମାଗି ଦେଇଥବ। ହାତ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ କହିଲେ ମୁଁ ରାଜନ ତରତର ହେଇ ମାଗିନି, ଆଜି ଯାହା ମାଗୁଛି 7 ଦିନ ପରେ ସେୟା ମାଗିବି, 7 ମାସ ପରେ ସେୟା ମାଗିବି, 7 ବର୍ଷ ପରେ ସେୟା ମାଗିବି। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ପରା ବ୍ରାହ୍ମଣ। ବ୍ରାହ୍ମଣ କିଏ ସେ ସମାଜରେ? ସମାଜରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଜଣେ ଦିନ ଯାକ ଖଟିବ, ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ଯୋଉ ପଇସା ପାଇବ ତାକୁ କହିବେ ମଜୁରୀ। ମାଷ୍ଟର ଜଣେ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି, ମାସ ଶେଷରେ ଯୋଉ ପଇସା ପାଇବେ ମା ତାକୁ କହିବେ ଆମେ ଦରମା। ପାଲା ବାଲା ଆମେ ପାଲା ବୋଲୁଛୁ, ପାଲା ବୋଲିଲା ବେଳେ 5 ଦିନ ପରେ ଯୋଉ ପଇସା ନେବୁ ତାକୁ କହିବୁ ପାରିଶ୍ରମିକ, ତାକୁ ମଜୁରୀ କହିବୁନି। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆମ ଦୁଆରେ ତ କଲ୍ୟାଣ ଆମକୁ କଲେ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଲେ, ତାକୁ ଦରମା କହିଲେନି, ପାରିଶ୍ରମିକ କହିଲେନି, କି ମଜୁରୀ କହିଲେନି। ତାକୁ କାହିଁକି କହିଲେ ଆମେ ଦକ୍ଷିଣା? ନା ସିଏ ସମାଜ ପାଇଁ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ବୋଲି ସିଏ ଦକ୍ଷିଣା ପାଇଲେ। ଆମ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପାଦ ଧୂଳି ସିଞ୍ଚି ଦେଇ ରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ହଉ, ପରିବାର କୁଶଳେ ରହନ୍ତୁ, ଦୀର୍ଘାୟୁ ହେଇଯା। କିରେ ଜଣେ ଜଣକୁ କଲ୍ୟାଣ କରୁଛି, ଗୋଟିଏ ଜାଗା ଖାଲ ହେଲେ ଗୋଟେ ଜାଗା ଢିପ ହବ। ଆଚ୍ଛା ସିଏ ଯେତେବେଳେ କଲ୍ୟାଣ କରୁଛନ୍ତି ଶରୀର ଆରୋଗ୍ୟ ହଉ, ସେ ରୋଗଟିକି ନବ କିଏ? ବ୍ରାହ୍ମଣ। ରୋଗଟିକି ନେଲେ ସିନା ଶରୀରଟି ଆରୋଗ୍ୟ ହବ। ତେଣୁ ସମାଜରେ ଯିଏ ସମାଜର ହିତ ସାଧନ କରନ୍ତି ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ। ସନା হয় ନା ନୁହଁ? କିଏ ଇଏ ପୁରା ପଇସା ଆଣିଲା ବେଳେ ତରା ଟିକେ ମୁରା ଟିକେ ଅନଉଛନ୍ତି, କୋଉ ପଟୁ ଆସିଲା? ହଁ ହଁ ଆଣ, ହଉ ହଉ, ତାକୁ ଦବନି ଆମକୁ ଦିଅ, ଇଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନୁହଁ। କାହିଁକି? ବ୍ରାହ୍ମଣ କାହାକୁ କହନ୍ତି? କହିଲେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଦିଉଜା ନଷ୍ଟ, ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଇବ ପାର୍ଥିବ, ସଲଜା ଗଣିକା ନଷ୍ଟ, କୁଳବଧୂ ଚନିଲ। ସେଇଠି କହିଲେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଦିଉଜା ନଷ୍ଟ। ଦିଉଜ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ବ୍ରାହ୍ମଣ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯଦି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ ମା, 2 ଜଣଙ୍କର ନଷ୍ଟ, ଯଜମାନର ନଷ୍ଟ ଆଉ ପୁରୋହିତର ନଷ୍ଟ। ତେଣୁ ଯାହା ଯଜମାନ ଦେଲା ଯଦି ବ୍ରାହ୍ମଣ ସାଦରେ ନେଲେ ତାକେଇ କହନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଆଜିକାଲି ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ତମେ ଜମିବାଡ଼ି ବି କି ସବୁ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ? 9,000 10,000 ତୁଟି ଥବ, ଯଦି 12,000 ଲାଖେ ଦେବେ ସେ କହେ ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ାଟା ଦଉନ। କାହିଁକି ନା ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ସବୁ ଦେଇଦେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେନି। ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଦିଉଜା ନଷ୍ଟା, ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବ ପାର୍ଥିବ। ପାର୍ଥିବ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ରାଜା। ଯୋଉ ରାଜା ଅଳପ ପାଇଲା ପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ରାଜା କହିହବନି। ଗ୍ରୀକ୍ ବୀର ଆଲେକଜାଣ୍ଡାର 22 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଦିଗ୍ବିଜୟ କଲେ, ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ବିଜୟ ପହଞ୍ଚିଲେ ମଧ୍ୟ ସମୁଦ୍ର ବେଳାଭୂମିରେ ବସିଛନ୍ତି, 2 ଧାରେ ଲୁହ ଗଳି ପଡ଼ିଲା। ପଚାରିଦେଲେ ସେନାପତି ମହାରାଜ ଆପଣ ପରା ଦିଗ୍ବିଜୟ କଲେ, ଆଉ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ନା ମୋ ପାଇଁ ଭୂଖଣ୍ଡ ନାହିଁ ଜିଣିବାକୁ। ଜିଣିବାର କେତେ ଲାଳସା ତାଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ, ସିଏ ଖୋଜୁଛି ମୁଁ ଆହୁରି ଜିଣିବି। ଯୋଉ ରାଜାର ଜିଣିବାର ଲାଳସା ଅଛି ବାସ୍ତବିକ ସେଇ ହଉଛି ରାଜା, ତା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ରାଜା କେହି ନୁହଁ। ସଲଜା ଗଣିକା ନଷ୍ଟା, ଗଣିକା କହିଲେ ବେଶ୍ୟା। ବେଶ୍ୟା ଯଦି ଲାଜ କଲା ତା କୁଳ କୋହିତ, ଜୀବନରେ ସିଏ ଅତି ତଳେ ପଡ଼ିଯିବ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲେ କୁଳବଧୂ ନିର୍ଲଜା। ଆଉ କୁଳବଧୂ ଯଦି ସମାଜରେ ନିର୍ଲଜ ସାଜିଲା ତାହେଲେ ସମାଜ ଅବକ୍ଷୟ ହେଲା। ତାହେଲେ କୁଳବଧୂ କାହାକୁ କହିବା ଲୋ ମା? ଯୋଉ ଝିଅ କୁଳର କଥା ବଂଶର କଥା ରକ୍ଷା କଲା ତାକେ କହିବା କୁଳବଧୂ। ନାରୀ କବି କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତ କହିଲେ କୁଳବଧୂ କିଏ ସେ? କହିଲେ କଥା କହୁଥିବ କାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଦ ଶବ୍ଦ ଶୁଭି, ହାତେ ମାପି ଝିଅ ଖଣ୍ଡେ ଚାଲିବୁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ
କଥା କହୁଥିବ କାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ମାଲୋ କଥାଟା ସମସ୍ତେ କାନକୁ କହନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ ନାକକୁ ନା ଆଖିକି କହନ୍ତି? ଇଏ କାନକୁ କାହିଁକି କହିଲେ ନା ବାହା ହେଲା ପରେ ଝିଅଟିଏ ଏତେ ଧୀର ସ୍ଥିର ଭାବରେ କଥା କହିବ, ଯାହାକୁ କହିବ ସେଇ ଶୁଣିବ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଲୋକ କେହି ଶୁଣିବେନି। ମୋଟାମୋଟି କଥା, ଘରର ବୋହୂ ଯଦି ବଡ଼ ପାଟି କରି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବ, ସେ ଘରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଟୋ ଭଡ଼ା କରିକି ପଳେଇବେ, ସେ ଘରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରହିବେନି। ତେଣୁ ବଡ଼ ପାଟିରେ କଥା କରିବା କଥା ନୁହଁ। ପାଦ ଶବ୍ଦ ଶୁଭିବନି। ଝିଅ ଚାଲିଲା ବେଳେ ମା ସେତେବେଳେ ବୁଢ଼ୀ ବସିଥିବ ଘରେ, ବୁଢ଼ୀ ମାନେ ସଜାଡ଼ି ଦେବେ। ନାତୁଣୀ ଯଦି ଚାଲୁଛି ଦୁଲଦୁଲ ହେଇ ଚାଲିବ, କ'ଣ ଘୋଡ଼ା ଭଳିଆ ଚାଲୁଛୁ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲେ। କାହିଁକି ଲୋ ମା? ଯଦି ବୋହୂ ହେଇଗଲା ଝିଅଟିଏ, ବନ୍ଧୁ 5 ଜଣ ଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସେଇଠି ବସିଛନ୍ତି, ସେପଟେ ଝିଅଟି 5 ଥର ଯିବା ଆସିବା କରିବନି, ବୋହୂଟି କେହି ଜାଣିବେନି ଏପଟେ ଜଣେ ମଣିଷ ଯାଉଛି। ଏତେ ଧୀର ସ୍ଥିରରେ ପାଦ ପକେଇ ଯିବ, ତାକେଇ କହନ୍ତି କୁଳବଧୂ। ଆଉ ଆଜିକାଲିର ଝିଅ ଏ ଯୋଉ ପାଉଁଜି ବାହାରିଛି ଚକେ ଓସାର, ତା ଦେହରେ ଝୁମକା ଲାଗିଛି ଆଞ୍ଜୁଳେ, ସେ ତ ଚାଲିଲେ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡେ ଶୁଭୁଛି, ଆଉ ପାଦ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ଶୁଭିବନି? କାହିଁକି ମା ଏ କଥା କହୁଛି? ଆଜି ସମାଜର ମଣିଷ ହାତେ ମାପି ଝିଅ ଚାଖଣ୍ଡେ ଚାଲିବ। ହାତେ ତ ମା ଚାଲିବା, ଚାଖଣ୍ଡେ କ'ଣ ମାପିବା? କାହିଁକି ହାତେ ମାପି ଚାଖଣ୍ଡେ ଚାଲିବା ଲେଖା ହେଇଛି? ନା ଜୀବନକୁ ମାପି ଚୁପି ଚଳିବ। ବାହା ହେଲା ପରେ ଝିଅଟିଏ ସର୍ବସ୍ୱ ଛାଡ଼ିଦେଏ। ଗୋଟାଏ କଥା ମନେ ରଖିଥା, ବାପା ଘରୁ ଝିଅ ସବୁ ନେଇଯିବ ବାହାଘର ବେଳେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ନିଏନି। ସେ ଜିନିଷ ମା କ'ଣ ଜାଣିଛ? ନାଇଁ, ସେଇଟା ହଉଛି ସମ୍ପର୍କ। ବାପ ଘର ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପର୍କ ଆଉ ଅଛି? ବାହା ହେଲା ପରେ ଝିଅ ମାଆକୁ ଆସିଲା ଆଉ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରେ? ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରେନି। କାହିଁକି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରେନି? ସମ୍ପର୍କ ତୁଟେଇ ଦେଇ ଏରୁଣ୍ଡି ବନ୍ଧ ଡେଇଁ ଦେଇ ପଳାଏ। ଆଉ ଗୋଟାଏ କଥା ମନେ ରଖିଥା, ଝିଅ ବାହାଘର ପରେ ଶାଶୁ ଘରୁ ବାପ ଘରକୁ ଆସିଛି, କେବେ ପଚାରିବନି ମା ତୋ ଘରେ କେମିତି? ସେଇଟା ତା ଘର, ତମେ ବାହାର ଲୋକ, ତା ଘର ବିଷୟରେ ବୁଝିବା ଦରକାର। ତମର କ'ଣ ଅଛ? ଜୀବନରେ କେବେ ପଚାରିବନି। ଆଉ ଯୋଉ ମା ଝିଅକୁ ସଦାବେଳେ ତା ଶାଶୁ ଘର କଥା ପଚାରି ଫୋନରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା, ତା ପରିବାରଟି ଭାଙ୍ଗିଲା। ଆଉ ତେମେ ତାହା ଘରେ ତମେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରେଇବାକୁ କିଏ? ତମେ ବାହାର ଲୋକ, ତମର ଏତେ କଥା ଦରକାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସମାଜର ଝିଅ ବାହାଘର କରିଲା ପରେ ମାର ଭିଡିଓ କଲ ବନ୍ଦ ହଉନି। ପର ଘର କଥା କ'ଣ କହିବୁ, ମୋରି ଘର କଥା କହୁଛି। ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଝିଅ ବାହା ହେଲା, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସବୁଦିନ ଭିଡିଓ କଲ, ଝିଅ କ'ଣ ଖାଇଲୁଣି? ସତେ ଇଏ ଖୁଆଇଦବ କିରେ, ତାକୁ ତ ବାହା କଲୁ, ଆଉ ସିଏ କ'ଣ ଖାଇଲା? ତାର ଘରେ ଯାହା ଅଛି ସିଏ ଖାଇଲା, କ'ଣ ଖାଇଲୁ ତୁ ଖୁଆଇଦବୁ? ଦିହ ଭଲ ଅଛି, ସତେ ମିଶ୍ରି ପକେଇକି ନିମ୍ବୁ ଚୁପୁଡ଼ିକି ନବ, ତାକୁ ପିଆଇବ କିରେ, ତା ଝିଅ ଥିଲେ ତୋର କ'ଣ ଯାଇଛି? ସେଇଟା ତା ଘର। କାହିଁକି ଲୋ ମା? ଏରୁଣ୍ଡି ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା ପରେ ଝିଅ ସମ୍ପର୍କ ତୁଟିଯାଏ। ଆପଣ ସବୁ କଥା ଯାଚିଲେ ଝିଅ ନବ, ଯଦି ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ରଖିବ? ତମେ ଫୋନ କରୁନ କାଲି, ଝିଅ ଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଛି କି ପାଲା ହେଉଛି, ଟିକେ ଆସୁନୁ? ସେ କହିବ ବୋଉ ମୋ ଘରେ କେତେ ଜଞ୍ଜାଳ ଲାଗିଛି, ମତେ ବେଳ ନାହିଁ। ଆମଠୁ ଖାଇଲା, ଆମ ଘରେ ବଢ଼ିଲା, ପାଠ ସାଠ ପଢ଼ିଲା, ଏଡ଼େରୁ ଏଡ଼ିଟିଏ ଆମେ କଲେ, 20 ଲକ୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲା, ଡାମେରା ରାମ୍ପିଲା ଭଳିଆ ରାମ୍ପିକି ନେଲା, ସେଇଟା ତା ଘର, ଆମେ କିଛି ନୁହଁ, ଭକୁଆ ସବୁ ନେଲା। ଶେଷରେ କହିଲା ବୋଉ ମୋ ଘରେ କେତେ ଜଞ୍ଜାଳ, ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି। କାହିଁକି ଲୋ ମା? ସେଇଟା ହଉଛି ତା ଘର। ତେଣୁ ଜୀବନରେ ଝିଅ ବାହା ହେଲା ପରେ ମାପି ଚୁପି ଚଳିବ। ଓଢ଼ଣାଟି ଖସିବନି। ଓଢ଼ଣା ଯଦି ଦିନେ ଖସିଯାଏ ତାହେଲେ ଭୁଲ। କେତେଟା କଥା ମା ଅଛି ନୀତି ଶିକ୍ଷା। ଝିଅ ବାହା ହେଲା ପରେ ଖାଲି ପାଦରେ ରହନ୍ତିନି। ଝିଅ ପାଉଁଜି କେତେବେଳେ ଲଗାଏ? ଆମେ ଝିଅଟି 2.5 ବର୍ଷର 2 ବର୍ଷର ହେଲା, ଟିକେ ଯେତେବେଳେ ଚାଲି ଶିଖିଲା, ଆମେ ବୋପା ସାଙ୍ଗରେ ତାର କହିଲେ ମୋ ପିଲାଟା ଚାଲିଲାଣି, ଅଣ୍ଡିରାର ପଇସା ସରିଯାଉଛି, ମୋ ପିଲା ପାଉଁଜି ଯୋଡ଼େ ଆଣନ୍ତାନି, ବାପା ଯା ବାକି ହଉ ପଛେ ଆଣିଲା ପାଉଁଜି। ଝିଅ ପିନ୍ଧିଲା, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ପାଉଁଜି ପିନ୍ଧନ୍ତିନି। ପୁରୁଣା କାଳରେ କେତେବେଳେ ପିନ୍ଧନ୍ତି? ପ୍ରଥମ କରି ଯେତେବେଳେ ବାଡ଼ୁଅ ପାଣି ଗାଧେଇବ, ମା ଝିଅ ପାଦରେ ପାଉଁଜି ପିନ୍ଧେଇ ଦିଏ। ଏ ମା ଆଜିଠୁ ତୋ ପାଦ ଚଞ୍ଚଳ ଥିଲା, ଏ ପାଦ ଅଚଳ ହେଲା। ସେଇଟା ପାଉଁଜି ନୁହଁ, ତା ପାଦରେ ବେଡ଼ି ପିନ୍ଧେଇ ଦଉଛି ମା। ମା ଲୋ, ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ବିନା ପରାମର୍ଶରେ ସ୍ୱାମୀ ଘରେ ନଥିଲା ବେଳେ ଘରୁ ବାହାରିବୁନି, ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ଘରେ ନଥିଲା ବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ଘରୁ ବାହାରିଲେ ସେଇଟା ପାପ। କିନ୍ତୁ ପରକୁ ଆମେ ବୁଝଉଛୁ, ଆମେ ପାଲା ଗାଇ ଆସିଲୁ ବଙ୍ଗୁଆରୀ, ସ୍ତ୍ରୀ ଆମର କାଲି ଫୋନ କରିଛି, ତେମେ ତ ଆସିଲା ବେଳକୁ 8 ଦିନ ଯିବ, ମୁଁ ଯାଉଛି ହେରି ବୋପା ଘରକୁ। କହିଲି ଧନ୍ୟରେ ଆର୍ଯ୍ୟାବର୍ତ୍ତର ନାରୀ। ଆମେ ବୁଝଉଛୁ ସ୍ୱାମୀ ନଥିଲା ବେଳେ ଏରୁଣ୍ଡି ବନ୍ଧ ଡେଇଁବା କଥା ନୁହଁ। ପାଲା ଗାଇ ଆସିଲା ସ୍ୱାମୀ, ସ୍ତ୍ରୀ ଯାଇ ବୋପା ଘରେ ପାଇଲାଣି। କାହିଁକି କହୁଛି ମା? ସ୍ୱାମୀ ଘରେ ନଥିଲା ବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ଏରୁଣ୍ଡି ବନ୍ଧ ଡେଇଁବା କଥା ନୁହଁ। ତା ପାଦରେ ସେଇଥିପାଇଁ ପାଉଁଜି ଲାଗନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ତମେ ଶୁଣିଥିବ, ପୁରୁଣା କାଳିଆ ଗୀତ ପଦେ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି ଗାଇଥିଲେ ବହୁତ ଦିନ ତଳେ। ପଡ଼ିବନି ବନ୍ଧୁ ପଡ଼ିବନି, ପଡ଼ିଲେ ସେ ଗଣ୍ଠି ଫିଟିବନି। କୋଉ ଗଣ୍ଠି ଲୋ ମା
ଫିଟିବନି এইটা ঢগ নুহ আ ভিতরে দর্শন তত্ত্ব লুচি রয়েছে সন্না ভাইনা সিনা রড়ি বোপালি গীত গাইবে কিন্তু নাই এথের হাত নাই দিন যাক শাগ বিকিব শাগ বিকাড়ি যদি সন্ধ্যা বেড়ে পচারিব কেতে টঙ্কা হয়েছি 450 আর সুনা দোকানী দিন যাক ফ্যান ভিতরে এসি বসি থব দিন যাক কেই লোক যাই নথিবে রাতে 9টা বেড়ে যদি পচারিব কেতে বিকা হয়েছি না সন্ধ্যা বেড়ে জনে পার্টি আসছিল 4 লক্ষ হয়েছি তেণু সেমতি দিন যাক শাগ বিকি বিকি 450 সন্ধ্যা বেড়ে জনে গলে 4 লক্ষ কোণ রাউ রাউ মিলিব এতে পরিশ্রম ফায়দা কিছু আছে জমা ফায়দা নাই কইবার উদ্দেশ্য আপন